Good afternoon, da. Welcome to our 11th economics. ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு கிளாஸ் பார்த்துட்டோம். இருந்தாலும் இது வரைக்கும் நடத்துனதை ரீகால் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் போகலாம். இட்ஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக். ஓகே, first of all I recall the previous video lesson, then we will teach about other topic, next topic. Okay, so already you have studied about economics in your since from your 8th standard onwards, and 10th standard you have to study again important concepts of economics on the basic concepts in economics. Why we are learning economics? You have to better decision power. Okay, the word economics is derived from the Greek word oikonomia or oikonomos. Okay, oikonomia is nothing but oikos means households, nomia means management. That's households now ஒவ்வொரு குடும்பங்கள்னு வச்சுக்கலாம். சரி, இப்போ நம்ம குடும்பத்தில் ஒரு ஏர்னிங் மெம்பர் இருக்காங்கன்னா your father is an earning member. So how he manage all the various expenditures in your family? So they have to pay a fees, want to buy groceries, rent, இது போல் electricity bill, telephone. How they are managing all these expenditures with a limited source of income. And the economy consists of thousands of such households. Yes, so how the government they are managing all the expenditures with the limited sources of income. Who the government gets income? Paying a taxes and income for the government. It's having any expenditure in the government is definitely because they are laying roads, constructing dams, buildings. And the corona time they are giving a medical treatment, is it not? They are having a various expenditure. How the government is managing all these activities with the limited sources of income? That is what the study of economics, that is the meaning of economics. Actually, in the earlier stage, the economics is known as political economy, but it is renamed as economics by the year 19th century in the to Alfred Marshall. ஸோ ஆல்ஃப்ரெட் மார்ஷல் அப்படிங்கிறவர் தான் இது வந்து பொலிட்டிக்கல் எக்கானமி இல்லை, இது எக்கனாமிக்ஸ்ன்றதை டிவைட் பண்ணி கொடுத்தாரு. ஸோ வை வி ஆர் ஸ்டடிங் அபவுட் நேச்சர் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ், we have to know about the four important or the predominant definitions of economics. The one is a wealth definition, welfare definition, scarcity definition, growth definition. So the father of economics யார் அப்படின்னா ஆடம் ஸ்மித். ஓகேவா, ஃபாதர் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் யார்? ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன், ஆடம் ஸ்மித் அப்படிங்கிறவர் ஃபாதர் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதோட ஃபேமஸ் புக் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அன் என்கொயரி இன்டு த நேச்சர் அண்ட் காஸ் ஆஃப் வெல்த் ஆஃப் நேஷன். ஓகே, இவர் தான் ஆடம் ஸ்மித். இவர் ஃபேமஸ் புக் மேபி எக்ஸ்பெக்டட் ஃபார் அ ஒன் வேர்ட் கொஸ்டின், an enquiry in the nature and cause of wealth of nation. So how a nation's wealth is created and it is increased. So he considered the individual interest modes as society's welfare. And so நம்மளோட இண்டிவிஜுவல் இன்ட்ரெஸ்ட், இப்போ நம்ம நல்லா படிக்கிறோம், எதுக்காக படிக்கிறீங்க? நல்ல ஒரு ஜாப் போகணும், வேறு நிறைய சம்பாதிக்கணும், நம்ம ஃபேமிலியை பார்த்துக்கணும். ஸோ இண்டிவிஜுவல் இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி ஒவ்வொருத்தரும் நம்ம கிளாஸ்லேயே பார்க்குறீங்க, ஒவ்வொருத்தரும் இது போல் நினைக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக சொசைட்டி வில் இம்ப்ரூவ். நீ நல்லா சம்பாதிக்கும் போது என்ன பண்ணுவேன்? டேக்ஸ் கட்டுவாங்க. அந்த டேக்ஸை வச்சு கவர்மெண்ட்டுக்கு நிறைய வந்து ஏழை மக்களுக்கு இல்லாதவங்களுக்கு ஸ்ப்ரெட் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக் எக்கனாமி ப்ரோக்ரஸ் ஆகும். ஸோ ஹீ தாட் இஸ் ஒன்லி ஃபார் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் இன்ட்ரெஸ்ட் ப்ரொமோட்ஸ் இஸ் அ சொசைட்டி வெல்ஃபேர். இவருடைய மெயின் ட்ரா ஆன் த இயர்ஸ் கிவன் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஃபார் த ஹோல் டிவிஷன் ஆஃப் லேபர். டிவிஷன் ஆஃப் லேபர்ங்கிறது டிவைடிங் எ ஒர்க் in unhanded over the specialized person. For example, you can take a textile garments. ஸோ இப்போ ஒரு பக்கத்தில் ஒரு டெய்லர் ஷாப் பார்க்குறோன்னா அந்த ஒரு டெய்லர் தான் அந்த ட்ரெஸ்ஸை வந்து கட் பண்ணுவார், ஸ்டிச் பண்ணுவார், பட்டன் வைப்பார், காலர் ஸ்டிச் பண்ணுவார். இதே டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒருத்தரே பண்ணிட்டு இருப்பாங்களா? ஒரு ஷர்ட்டை கிடையாது. கட் பண்ணுறதுக்கு ஒருத்தர் இருப்பாங்க, அதை ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க, பட்டன் இதெல்லாம் வைக்கிறதுக்கு ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க, குவாலிட்டி செக்கிங். ஸோ ஒர்க் இஸ் டிவைடட் அண்ட் ஹேண்ட் ஓவர் த எவ்ரி ஒர்க் டு எ ஸ்பெஷலைஸ்ட் பர்சன். இல்லையா, ஸ்டிச் பண்ணுறவங்களுக்கு கட் பண்ணுறதுக்கு தெரியாது. ஸோ அந்த ஒர்க்கை யாருக்கு கொடுக்கணுமோ அங்கே கொடுக்குறாங்க. ஸோ தட் இஸ் வாட் டிவிஷன் ஆஃப் லேபர். Okay, see, so these are the two impact
important aspects of Adam Smith. Remember, Adam Smith is a father of economics. அவரோட புக் வந்து வெல்த் ஆஃப் நேஷன். வெல்த்துன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோ. வெல்த்துன்னு வந்தாலே யார்? ஆடம் ஸ்மித். பப்ளிஷ் இந்த 1776 அண்ட் டிவிஷன் ஆஃப் லேபர். இவரோட மெயின் ட்ராபேக் என்ன? இவரோட ட்ராபேக் கிரிட்டிசிசம். He consists of only wealth getting activities and wealth spreading activities. பணம் எப்படி சம்பாதிக்கலாம்? பணம் சம்பாதிக்கிறது மட்டும்தான் குறிக்கோள். ஆனால் நம்மளே நம்ம லைஃப்லேயே பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீட்லேயும் நம்ம அப்பாவுக்கு பணம் சம்பாதிக்கிறது மட்டும்தான் ஒரே குறிக்கோளாக இருக்கா? கிடையாது. ஃபேமிலியோட லைஃப்பை என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. அட் த சேம் டைம் க்ரோ ஃபார் பில்கிரிம்ஸு ஏதோ ஒன்று. ஸோ எல்லாம் தான் சேர்ந்து தான். ஆனால் he concentrate only the wealth of one nation. So he is not considered about the welfare of a nation. ஓகே, பணம் மட்டும்தான் சம்பாதிக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும்? ஒரு சட்டத்துக்கு மாறாக ஒரு கஞ்சாவோ ஒரு புகையிலையோ ப்ரொடக்ஷன் பண்ணிவிட்டு அது ஒரு செடி வகையோடு சேர்ந்து தெரியும்ல. ஸோ இதை ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி நம்மளால் சம்பாதிக்கணும். ஆனால் இட் இஸ் அ வெரி ஹார்ம்ஃபுல் ஃபார் த சொசைட்டி. இட் இஸ் அ நாட் வெல்ஃபேர் ஃபார் அ கண்ட்ரி. ஸோ ஹீ இஸ் இக்னோரிங் ஆல் தீஸ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ். How we have to getting income, how we get to increase our wealth, what is the view. So Adam Smith's view. So John Ruskin and Thomas Carlyle has stressed that this is called as a dark and dismal science ன்னு சொல்லுவாங்க. சரியா? Next one is a welfare definition. Welfare definition has been given by Professor Alfred Marshall. Okay, இவருடைய ஃபேமஸ் புக் பொலிட்டிக்கல் எக்கானமி. அவரோட புக்கு பேர் என்னம்மா? பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் 1819 பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இவரோட டெஃபினிஷன் என்னென்னா, எக்கனாமிக்ஸ் இஸ் ஸ்டடி ஆஃப் மேன்கைண்ட் இன் த ஆர்டினரி பிஸ்னஸ் ஆஃப் லைஃப். We are not going to deal with any extraordinary persons because the sages of science always creating anything from emptiness. ஸோ நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க, ஒரு பாத்திரம் மாதிரி காமிப்பாங்க, அதில் எதுவுமே இருக்காது. பட் அவங்க ஏதாவது ஒரு விபூதி இந்த மாதிரிலாம் எடுப்பாங்க. ஸோ வாயிலேருந்து லிங்கம்லாம் எடுக்கிறாங்க. ஸோ we are not going to deal about all these aspects sages of. So we are going to study only on ordinary man in the ordinary business of life. ஒரு ஆர்டினரி பர்சன், இப்போ நம்மளை போல் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆர்டினரி பர்சனும் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணும்போது அந்த லைஃப்பில் அவன் எப்படி இருக்காங்கிறத மட்டும்தான் ஸ்டடி பண்ணுறது. It is a definition has been given by Alfred Marshall, and he has given more importance for the important features of definition is man promotes primarily welfare and not wealth. இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, வெல்ஃபேர்னால் ரொம்ப முக்கியமானது வெல்த்தை விட அப்படின்றாரு. ஓகே, how far we agree with this one? Okay, so and the next one is directed by the desire to get a maximum monetary benefit. மானிட்டரி பெனிஃபிட்ன்றது பணம் சம்பாதிக்கிறது, அந்த மேக்ஸிமம் பெனிஃபிட் அதாக தான் இருக்கும். அண்ட் இட் இஸ் அ சோஷியல் சயின்ஸ். அண்ட் இவரோட டெஃபினேஷன் என்ன அப்படின்னா, ஹீ கன்சிடர்ட் ஒன்லி ஏ மெட்டீரியல் திங்ஸ், நாட் அன் இம்மெட்டீரியல் திங்ஸ். கண்ணால் பார்க்குறது மட்டும்தான் மெட்டீரியல் திங்ஸ்னால், கண்ணால் பார்த்து நம்ம ஓகேன்னு சொன்னால் தான் மெட்டீரியல் திங்ஸ். we are not going to deal for immaterial things according to Alfred Marshall. So immaterial என்ன? So service of a doctor, under profession, teacher profession. இப்போ ஒரு டாக்டர் கிட்ட போனால் ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணுறாரு அப்படின்னா அந்த இடத்துல அது நம்மளால் பார்க்க முடியாது இல்லையா? ஸோ அந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணுறாரு அப்படிங்கிறது நம்மளால் பார்க்க முடியாது. இட் இஸ் ஒன்லி இஸ் அ சர்வீஸ். ஸோ அதே போல் தான் டீச்சர்ஸ், நீ 10th ஸ்டாண்டர்டில் கொஞ்சம் குறைவாக மார்க் வாங்கியிருக்கும் போது உன்னிட்ட பர்சனலாக கூப்பிட்டு உனக்கு என்ன ப்ராப்ளம், இன்னும் உன்கிட்ட எக்ஸ்ட்ரா கேர் எடுத்து அவனை வந்து இன்னும் நல்லா படிக்கிறவனாக இருந்தால் கொஞ்சம் அவனை அடுத்த லெவல் கொடுக்கும். ஸோ we are not able to see about this, but Alfred is ignore immaterial aspects. So next one is invest theory. Marshall ignore the amount of money goes as rewards for the service of immaterial service. ஸோ இந்த இம்மெட்டீரியல் சர்வீஸ் டாக்டர்ஸ்க்கு டீச்சர்ஸ்க்கு கொடுக்குற அந்த சர்வீஸோட ரிவார்டை ஃபீஸ் பே பண்ணிட்டு தானே வரும் டாக்டர்கிட்ட போனால். ஸோ அதையெல்லாம் இவர் கன்சிடர் பண்ணிக்கவே கிடையாது. அண்ட் திஸ் டெஃபினிஷன் இஸ் we are purely based on welfare concepts and not clearly defined one. அண்ட் த நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் இஸ், ஸோ வெல்ஃபேர்னால் ஜஸ்ட் ஒரு 2 பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோமா போதும். பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ். இவர் என்ன சொல்கிறாரு, ஆல் த வெரி பர்சன் இஸ் வேரியஸ் பண்ணும்போது இப்படி இருக்குது. ஹி கான்சன்ட்ரேட் ஒன்லி ஆன் மெட்டீரியல், not immaterial welfare. Next one is a scarcity definition. Scarcity definition has been given by Professor Lionel Robbins. Lionel Robbins என்றவர்
கொடுக்குறாரு. இவரோட ஃபேமஸ் புக் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அன் எஸ்ஸே ஆன் த நேச்சர் அண்ட் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் எக்கனாமிக் சயின்ஸ். ஹீ இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் கால் எக்கனாமிக்ஸ் இஸ் அ சயின்ஸ். ஓகே, ஸோ இவருடைய டெஃபினேஷன் என்ன? எக்கனாமிக்ஸ் இஸ் அ சயின்ஸ் விச் ஸ்டடீஸ் ஹியூமன் பிஹேவியர் as a relationship between in since scarce means which have alternative ends scarce which have alternative ensனா நம்மளுடைய வான்ஸ்ன்னு அர்த்தம். சரியா? ஸோ இப்போ நம்மளுடைய தேவைகள் அதை நம்மளுக்கு வேணுங்கிற பொருள் ஸ்கேர்ஸ் பற்றாக்குறையாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் we are going for a alternative choice. That is what a definition. ஸோ ஃபார் யுவர் 10th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்பெஷல் கிளாஸ், இப்போ நம்ம 9th முடிச்சு 10th ஸ்பெஷல் கிளாஸ்லாம் நீங்கள் போகும்போதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல வெயில் அடிக்கும். கிளாஸை முடிச்சு வரும்போது அப்போ வந்து ஏதாவது ஒரு கூல்ட்ரிங்க்ஸ் சாப்பிட்லாம் நீ நினைப்பேன். ஸோ அந்த சமயத்தில் நீ கேட்குற பர்டிகுலர் பிராண்டு இல்லைன்னா எது இல்லாட்டி இன்னொன்று என்ன அவைலபிளாக இருக்கோ அதை எடுத்து வாங்கி நம்ம அதை கன்சியூம் பண்ணுவோம். ஸோ நம்மளுடைய வான்ஸை வந்து சாட்டிஸ்ஃபைட் பண்ணுறதுக்காக ஸ்கேர் ப்ராடக்டை மட்டுமே நம்ம படிப்போம் அப்படிங்கிறது தான் இவரோட டெஃபினேஷன். என்ஸ் ஸ்கேர்ஸ் விச் ஹாவ் ஆல்டர்னேட்டிவ் குட்ஸ். ஸோ ஹியர் இட்ஸ் ரெஃபர்ஸ் டு ஹியூமன் வான்ஸ். ஸோ அடுத்தது பாரு, இவருடைய மெயின் கிரிட்டிசிசம்ஸ் என்ன அப்படின்னா இந்த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ராபின்ஸ் டஸ் நாட் மேக் எனி டிஸ்டிங்ஷன் பிட்வீன் கூட்ஸ் அண்ட் conducive to human welfare and goods that are not. It deals not only deal a microeconomics of the resources. All these things goes for the macroeconomical aspects. And the next definition is important definition, growth definition as by given by the Samuelson. இவருடைய ஃபேமஸ் புக் என்னென்னா an introductory analysis in 1948 which was published by 1948. His definition is a study of how man and society chooses. இவர் எப்படின்னா ஒரு 3 பேர் சொன்னதையுமே இவர் சேர்த்து தான் இவர் க்ரோத் டெஃபினேஷனை சொல்கிறார். வெல்த்து மட்டும் கிடையாது, வெல்ஃபேர் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் அட் த சேம் டைம் ஸ்கேர்ஸை பற்றியும் நம்ம படிக்கிறோம். ஸோ எல்லாமே கிடைக்கிது, ஈஸியாக அவைலபிளாக இருக்கிறது மட்டும் இல்லை, ஒன்லி ஃபார் ஸ்கேர் ப்ராடக்ட்ஸ்னு சொல்கிறார். How men and society choose with or without uses of money, with work or without use of money, to employ scarce productive resources which could have alternative uses to produce various commodities over a high period. Okay, the major important implications of this definition is he states that means are scarce in relation to unlimited ends. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ராபின் சொல்லியிருக்காரு இல்லையா, ஸோ அது ஒன்று. இதுதான் அவர் திரும்பவும் சொல்லியிருக்காரு. அண்ட் சாம்பிள்சன்ஸ் டெஃபினேஷன் த டைனமிக் பை இன்க்ளூடிங் எலமெண்ட் ஆஃப் டைம் அண்ட். ஸோ ஓகே, ஒவ்வொரு டைம் பீரியடுக்கும் நம்மளுக்கு அது சேஞ்சஸ் ஆகிக்கிட்டே இருந்திருக்கும். ஸோ ஆர்ட்ஸ் இட் அப்ளிகபிள் ஆல்சோ இந்த பார்ட்டர் எக்கானமி, மாடர்ன் எக்கானமி, பார்ட்டர் எக்கானமி இட்ஸ் ஆட் அப்ளிகபிள். சரியா? So these are the important aspects சரியா? அடுத்ததான் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா சப்ஜெக்ட் மேட்டர் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ். ஸோ இப்போ இது வரைக்கும் நேச்சர் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம். ஸ்கோப் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சப்ஜெக்ட் மேட்டர் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ்னு சொல்கிறோம். ஸோ இந்த ஸ்கோப் ஆஃப் எக்கனாமிக் வந்து ரொம்ப முக்கியம். இதை மட்டும் இந்த இப்போ பார்க்கலாம்ப்பா. அடுத்து எக்கனாமிக்ஸ் இஸ் அ சப்ஜெக்ட் மேட்டர். ஸோ சப்ஜெக்ட் மேட்டர் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் இஸ் ஹியர் வாண்ட்ஸ், எஃபெக்ட்ஸ், ப்ரொடெக்ஷன், டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அண்ட் கன்சம்ஷன். ஸோ வாண்ட்ஸ் வில் பி சாட்டிஸ்ஃபைஸ். வாண்ட்ஸுன்றது நம்மளுடைய தேவை, நம்ம தேவையை வந்து பூர்த்தி செய்வதற்காக நம்ம போடக்கூடிய எஃபெக்ட். சரி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உன்னுடைய வாண்ட்ஸ் என்னவா, டு கெட் அ குட் மார்க்ஸ். அதுக்கு எந்த அளவுக்கு நீ எஃபர்ட் போடுறதை பொறுத்து இருக்கும். ஸோ நம்ம கண்ட்ரியில் ஏதாவது ஒரு குட்ஸ் நம்ம ப்ரொடக்ஷன் பண்ணணும்னா நம்ம எஃபர்ட்ஸ் என்ன, அந்த எஃபர்ட்ஸ்னால ப்ரொடக்ஷன் என்ன. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரைஸ் நம்ம ப்ரொடக்ஷன் பண்ணும்போது நம்ம என்னென்ன எஃபர்ட் போடுறோம், கரெக்டாக அதுக்கு மருந்து அடித்தோமா, அதில் நீர்ப்பாசன முறை கரெக்டாக இருக்குது, அதனால் ப்ரொடக்ஷன் எப்படி இருக்குது, அதன் மூலம் வரக்கூடிய டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச், எந்த அளவுக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறோம், எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் அட் த சேம் டைம் நம்ம வந்து ஃபேக்டர்ஸ், வேரியஸ் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனுக்கு என்ன மாதிரியான ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷனை வச்சு தான் கன்சியூம் பண்ணுவாங்க. கன்சியூம் பண்ணும்போது யூஸ் ஆஃப் தோஸ் கமாடிட்டிஸ். ஸோ கன்சப்ஷன்ஸ் அவர் வாண்ட்ஸ் பை திஸ்
சாட்டிஸ்ஃபைடு. இப்போ நம்மளுக்கு அரிசி வேணும்னா அதுக்கு விவசாயிகள் எந்த அளவுக்கு எவ்வளோ எஃபெக்ட் பண்ணுறாங்க, எவ்வளோ ப்ரொடக்ஷன் ஆகிருக்கு, டிஸ்ட்ரிபியூட் எவ்வளோ ஆகிருக்கு, பர்சனல் யூஸுக்கு எவ்வளோ பண்ணிக்கிறக்காங்க வச்சுருக்காங்க, ஸோ எக்ஸ்சேஞ்ச் எவ்வளோ நடக்குதாங்க, அப்போ நம்மளால் கன்சியூம் பண்ணுறோம். ஸோ திஸ் வாட் சப்ஜெக்ட் மேட்டர் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ். Wants, effects, production, distribution and consumption. The first point, it deals with the consumption and production of goods and services, distribution of income and the factors of production, that is what is consumption. So second one is studies the ways in which people use the available resources, satisfy their multiplicity of wants. Our wants are not able, we are giving a full stop, our cities keep on growing. So how we are satisfying all these wants with the available resources? Better example, why the school reopens. So normal stage, you are need of many things from your parents, books, shoes, ஒரு நல்ல பேக் வேணும், வாட்டர் பாட்டில் வேணும்னு கேட்போம், வாட்ச் வேணும் கேட்போம். ஸோ நிறைய வாண்ட்ஸ் இருந்தாலும் எது ஃபர்ஸ்ட் சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆகணும். ஏன்னா சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம்ங்கிறது லிமிட்டடாக இருக்கும். உனக்கு இவ்வளோ தான் அலாட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அதில் உனக்கு முதல்ல என்ன தேவையோ அது வாங்கிக்கிறோம், நம்ம எதை வாங்குகிறோம். ஸோ தட் இஸ் வாட் இஸ் திஸ் மீனிங்ஸ். வே இன் திஸ் ஸ்பீச் பீல் யூஸிங் த அவைலபிள் ரிசோர்ஸஸ் டு சாட்டிஸ்ஃபை தேர் வாண்ட்ஸ். ஓகே, நிறைய வாண்ட்ஸ் நமக்கு இருந்தால் கூட நம்ம அதை எப்படி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிக்கிறோன்றதில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் இஸ் activities of human beings only. So because the human beings are related to one another. இப்போ ஒருத்தர் நம்ம இன்டர்லிங்க் தான். இப்போ ஒருத்தர் அஃபெக்ட் ஆனால் எல்லாரும் தான் அஃபெக்ட் ஆகும் இல்லையா? ஸோ இந்த கொரோனா டைமில் பார்த்திங்கன்னா யாராவது ஒருத்தருக்கு ஃபேமிலியில் அஃபெக்ட் ஆனால் எல்லாருக்கும் தான் அஃபெக்ட் ஆகும். ஸோ அது மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஃப் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ இட் இஸ் கால்ட் எஸ் அ ஹியூமன் சயின்ஸ் ஆர் சோஷியல் சயின்ஸ் and the activities of rational or normal human beings. Okay, so normal human beings தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்க போகிறோம். ஆனால் all human activities related to wealth constitute the subject matter of economics. Okay, wealth மட்டும்தான் and it is constitute the subject matter of economics. And the next concept is, so the scope of economics, these 5 points you have to try what the I have highlighted the words on so that when you are able to try it. And the next one is economics is art or science. Art subject or science subject. Economics is an art அப்படின்றாங்க. ஸோ என்னென்னா art is a practical application of knowledge for achieving our goals. ஸோ நம்மளுடைய நாலேஜை ப்ராக்டிக்கல் லைஃப்பில் நம்ம அப்ளை பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் ஆர்ட்ஸ் இல்லையா? ஸோ நம்மளுடைய கோல்ஸை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்காக. ஸோ அண்ட் இது எக்கனாமிக்ஸ் இஸ் ஆர்ட்னு சொன்னது யார் அப்படின்னு சொன்னால் இம்பார்ட்டன்ட் 2 பேர், ஏசி பெகு அண்ட் ஆல்ஃப்ரெட் மார்ஷல். ஸோ ஆர்ட் இஸ் அ ப்ராக்டிக்கல் அப்படின்னு சொன்னவர் யாருன்னா பெகு அண்ட் ஆல்ஃப்ரெட் மார்ஷல். ஸோ சயின்ஸ் இஸ் சிஸ்டமேட்டிக் ஸ்டடி ஆஃப் நாலேஜ். ஸோ அப்படியே நம்ம இதையும் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டோம். சயின்ஸில் அதில் ஃபேக்ட் என்ன இருக்குது, அது கான்செப்ட் டிஃபெக்ட்ஸ் என்ன, ரிலேஷன்ஷிப் என்ன, அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸை கலெக்ட் பண்ணுறது, ஸோ அதை அனலைஸ் பண்ணி அப்புறம் மெஷர் பண்ணுறது, இப்படி எல்லாத்தையும் நடந்தால் தான் நம்ம சயின்ஸை நம்புவோம் இல்லையா? ஸோ இப்போது ஃபஸ்ட்டு கொரோனா அப்படின்னு சொல்லும்போதே யாரும் வந்து என்ன பண்ணல, நம்மளோட ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட் படி வீட மஞ்சள் சாணம்லாம் போட்டு தெளிச்சு விட்டு அந்த கிருமியெல்லாம் இருந்தால் இறந்துடும், வேப்பெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணுங்க, ஸோ அந்த கொழுந்து இறச்சி சாப்பிடுங்க, நம்ம உடம்புக்குலேருந்து கிருமிகள் எல்லாம் செத்து போயிடும்னு பார்க்குறோம். ஸோ நம்மளுடைய நாலேஜை நம்ம ரியல் லைஃப் சிச்சுவேஷனில் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு பேர் ஆர்ட்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் வந்து சரியே கிடையாது. ஆனால் இதுக்கு முதலே இந்த கொரோனான்ற ஒன்று இருக்குது, ஆனால் இது இந்த அளவுக்கு டெவலப் ஆகலை. ஸோ இது எங்கேருந்து வந்தது, இதோட ஃபேக்ட் என்ன அப்படின்னு மெஷர் பண்ணிக்கிறதுக்கு பேர் சயின்ஸு. ஸோ இட்ஸ் சயின்ஸுன்னு சொன்னது யார் அப்படின்னா, ஆர்ட்ஸுன்னு சொன்னது ஏசிபி பெகு மார்ஷல். அண்ட் சயின்ஸுன்னு யார் சொன்னா அப்படின்னா ராபின்ஸ், ஜோர்டன், ராபர்ட்சன். ஓகே, ராபின்ஸ், ஜோர்டன் அண்ட் ராபர்ட்சன். சரி, அண்ட் நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் இஸ் இட் இஸ் அ பாசிட்டிவ் சயின்ஸ் ஆர் நார்மேட்டிவ் சயின்ஸ். சரியா, பாசிட்டிவ் ஆர் நார்மேட்டிவ் சயின்ஸ். பாசிட்டிவ் சயின்ஸ் டீல்ஸ் வித் வாட் இஸ், what will be, and normative science deals with the what are do be, what should be அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் அது கரெக்ட் பண்ணும். சரியா? ஸோ பாசிட்டிவ் சயின்ஸ்னால் வாட் இஸ் என்ன, வாட் ஆர் டு பி, இது எதுவாக இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது நார்மேட்டிவ் சயின்ஸ். ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் we will see about the basic concepts in economics, that is the goods and services. அதை பற்றி பார்க்கலாம். சரியா? ஹியர் பாசிட்டிவ் எக்கனாமிக்ஸ் நார்மேட்டிவ் கொடுத்துருக்காங்க பாரு. அண்ட் இன்க்ரீஸ் அண்ட் மணி சப்ளை அண்ட் பிளேஸ் அ ப்ரைஸ் ரைசிங் இன் எக்கானமி. ஓகே, பணப்புழக்கம் அதிகமாக இருக்குது நாட்டில் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு பொருளோட விலை அதிகமாக இருக்கும். ஸோ மணி சப்ளை இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ இன்ஃப்ளேஷன் இஸ் பெட்டர் தென் டீஃப்ளேஷன்னு சொல்லுவோம். ஸோ அடுத்த கிளாஸில் நம்ம பேசிக் கான்செப்ட் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் பார்க்கலாம்னா, இது வரைக்கும் படித்தது எல்லாத்தையும்
ஃபஸ்ட்டு வீடியோலேயே நம்ம போட்டிருந்தாலும் இதை செகண்ட் ஒன்ஸ் வந்து நான் ரீகால் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இது வரைக்கும் உள்ளதை வந்து கரெக்டாக படித்து நீங்கள் அன்னன்னைக்கு அதை படித்து எழுதி பார்த்தா மட்டும்தான் எக்கனாமிக்ஸ் புரியும். தயவு செய்து ஒரு தடவைக்கு 2 தடவை என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா வீடியோவை போட்டு பாருங்கள், கேளுங்க, லிசன் பண்ணுங்கள். சரியாம்மா? தேங்க்யூடா.